العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهد لكل شيء له آية تدل على أنه واحد. محترم سامعین، علماء کرام، آج ہمارا الحاد کے بارے میں دوسرا نشست ہے۔ پہلے ہم نے مقدمہ پڑھا، تقریباً 22 صفحات میں پر مشتمل تھا۔ آج ہم الحاد کے بارے میں اہم اصول اور مبادئات آپ کو بتائیں گے کہ الحاد کے لیے کون سی اصول ہے، کون سی ضوابط ہے۔ ان اصولوں کے بغیر اگر آپ گفتگو کرو گے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ایک بیان ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے جو ہمارا درس ہے۔ اسی طرح کہ ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں اور ان کتاب کو اگر ایک مرتبہ آپ نہ سمجھ سکے تو دوبارہ پڑھ لے، دوبارہ نہ سمجھ سکے تو تیسری بار پڑھے۔ ایک دفعہ بیان سننے سے انسان کبھی وہ بیان یاد نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم نے مدارس میں پڑھا ہے تو بیانات پڑھے ہیں یا دروس پڑھے ہیں، دروس پڑھے ہیں۔ جب بھی ہم درس کرتے ہیں تو اس کتاب کو جب کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شرح صدر کرتا ہے۔ اسی طرح بھی دروس ہے، سلسلے دروس ہے۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے ان کو اگر آج آپ کے ذہن میں نہ بھی آیا تو بار بار جب آپ اس کا تکرار کرو گے اپنے ساتھ تو خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اور جب بھی کوئی ملحد دہری یا مستشرق یا جو بھی سیکولرزم نظریے کا حامی ہوگا، جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو خود بخود اللہ رب العزت آپ کے ذہن میں وہ اصول یاد دلائیں گے، اور ان اصولوں سے جب آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کرو گے تو پھر وہ بھاگنے کے سوا اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہیں۔ کتنے؟ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہیں جن کو نہ سمجھنے سے ایک انسان خدا بیزاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پہلا مقدمہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، جس کے لیے انسانوں کو آزادی سے نوازا گیا ہے، انسانوں کو آزادی دی ہے۔ جب آزادی ہوگی تو اس میں ظلم پہ ہوگا۔ انسان اپنے آزادی کا کیا غلط استعمال کرے گا۔ جب آزادی کا غلط استعمال کیا جائے گا تو دنیا میں ظلم اور ستم ہوگا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار انسان اسلام کیسا حق دین ہے کہ اللہ موجود ہے اور یہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں۔ مقدمہ ہے۔ اور دوسرا مقدمہ ہے کہ اس میں ظالم اور مظلوم دونوں موجود ہیں، ان کے درمیان انصاف کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ عالم بنائی ہے جہاں عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوگی۔ اور تیسرا مقدمہ ہے کہ خالق کائنات، عبارت مولوی صاحب آپ عبارت شروع کریں۔ اب کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، کتاب کی طرف رجوع کریں اور انشاءاللہ میں اس کی تشریح کرتا جاؤں گا۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق زمان و مکان کے حدود سے ماوراء ہے اور وہ ان قوانین کا پابند نہیں جو مادہ اور توانائی کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہے اور اس پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو مخلوق کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا خالق کون ہے، لیکن خالق اس علت سے خالی ہے کہ اس کی تخلیق ہو۔ خالق علت العلل ہم اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہتے ہیں، رچرڈ ڈاکن کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ ایک ہیلی کاپٹر خود بہت بن جائے۔ چلو ہم مانتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تخلیق مخلوق کی ہوتی ہے یا خالق کی ہوتی ہے؟ عجیب منطق استعمال کر رہے ہیں۔ ایک خالق کے لیے خالق مانتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوسرا خالق مانو گے، اس کے لیے تیسرا خالق مانو گے، اس کے لیے تو دور و تسلسل جو لازم ہے وہ باطل ہے، وہ آئے گا۔ ملحدین کا یہ 36 نمبر صفحہ، اب پہلے ہم نے وضاحت کی تھی۔ اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 37 پر۔ پہلا باب رد الالحاد کے لیے اہم اور مفید اصول، صفحہ نمبر 37 نکال لیں۔ اول نه تاسو داسې کوئ، ما ته 15 منټه وضاحت وکړو چې تاسو کتاب ځای پیدا کوئ،
کہ میں درس دوران کے زمانہ وقت میں خرابی کی. پہلا باب ایک منٹ صبر کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اب آتے ہیں, مقدمہ تو ختم ہو گیا, اب آتے ہیں ہم پہلے باب کی طرف. پہلے باب میں ہم نے چند اہم اور مفید اصول بنائے ہیں. وہ بتائے ہیں کہ ان اصولوں کے بغیر آپ ملحدین کے ساتھ کبھی بھی ان اصولوں کے بغیر گفتگو نہ کریں, کیونکہ الحاد کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے. جو دوسرے جو جتنے بھی موضوعات ہیں نا, ان میں انسان مسلمان رہ سکتا ہے, لیکن الحاد کے معاملے میں اگر آپ نے اپنا مقدمہ صحیح پیش نہیں کیا تو پھر آپ خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, اور جو آپ کے سننے والے ہیں وہ بھی آپ کی باتوں کی وجہ سے متنفر ہو جائیں گے کہ یار کیا ہمارے پاس دلائل موجود نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس دلائل موجود ہے, لیکن ان دلائل کو اصولوں کے اندر استعمال کرنا ہے ضروری ہے. فن مناظرہ ہے. تو پہلا اصول اس میں, پہلا حاصل اس میں ہے کہ کسی چیز کا عقل, کسی چیز کا سمجھ عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہے. ایک چیز آپ کی عقل میں نہیں آتی. اب ملحدین کیا کہتے ہیں, کیا ہے خلاف عقل ہے. ہم کہتے ہیں کیوں خلاف عقل ہے, اس پر ابھی پہلا اصل ہے. دوسرا اصل ہے جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے, اس بات کو ماننا واجب ہے. مولوی صاحب عبارت اصل جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے, اس بات کو ماننا عقل کے خلاف نہیں ہے. پہلا اصل پڑھے تو وہاں سے عبارت شروع ہو گئی. اصل کسی چیز کا سمجھ عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہوگا. وضاحت یعنی ایک بات جو تمہارے سمجھ میں نہ آتی ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ باطل ہے. مثال کے طور پر زمین 23.5 زاویہ پر جھکی ہوئی ہے. جو لوگ سائنس سے واقف نہیں ہوگا, اگر وہ اس بات سے انکار کرے گا تو ان کا انکار کرنا بغیر دلیل کے ہے. اس کے عقل میں نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ باطل ہے. سمجھ گئے آپ؟ زمین جھکی ہوئی ہے 23.5 زاویہ پر. اس کا جھکنا اس کے موسموں کی تبدیلی سے ہوتی ہے, اس کے ہوا کی چلنے کی رفتار ہوتی ہے. اب اگر کوئی سائنس کے ان مشاہدات سے واقف نہیں ہوگا تو کیا کہے گا؟ اس کے عقل میں نہیں آئے گی. لیکن اس کے عقل میں نہ آنا اس کے خلاف اس کے باطل ہونے کا کوئی دلیل ہے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ عبارت تھوڑا سا جلدی پڑھے. نمبر 2, اصل جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے, اس بات کو ماننا عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس بات کا ماننا لازم ہے. تین واقعات 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 قسم کے واقعات. ایک وہ ہے جس کے ہونے کو عقل لازم اور ضرور بتلائے. مثلا ایک آدھا ہے کس کا؟ 2 کا. ایسا لازم الوقوع ہے کہ 1 اور 2 کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اس کے خلاف یقیناً غلط سمجھتی ہے. اس کو واجب کہتے ہیں کہ 2 کا آدھا کیا ہے؟ ایک لازم الوقوع ہے, اس کا ماننا واجب ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتلا دے. مثلا 1 مساوی ہے 2 کا, یہ امر ایسا لازم نفی ہے, عقل اس کو غلط سمجھتی ہے جو اس کو ممتنع اور محال کہتے ہیں. اور تیسری قسم وہ ہے جس کے نہ وجود کو عقل لازم بتلائے اور نہ نفی ضروری سمجھے بلکہ دونوں شکوں کو محتمل قرار دے اور انہیں ہونے کا حکم کرنے کے لیے کسی اور نقلی دلیل کی نہ ضرورت ہوتی ہے. تیسرا اصل محال عقلی ہونا اور چیز ہے. عبارت پڑھے مجھ سے. نمبر 3, اصل محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستعبد ہونا اور چیز ہے. محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستعبد خلاف عادت ہوتا ہے. خلاف عقل اور خلاف عادت میں فرق ہے. وضاحت جتنے بھی معجزات ہیں محال عادت یعنی مستعبد ہے, محال عقلی نہیں ہے. ایک چیز خلاف عادت ہوگی لیکن محال عقلی نہیں ہوگی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا نہ جلانا, یہ خلاف عادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائے کہتے کہ خلاف کیا ہے؟ خلاف عقل ہے. ہم کہتے کیوں خلاف عقل ہے؟ آگ کو بنانے والے, آگ کو اللہ نے بنایا ہے, آگ پر اللہ کا کنٹرول ہے. جب اللہ رب العزت نے آگ بنایا ہے تو اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوگا. ایک ماشین ایک انسان بناتا ہے, اس پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک خلاف ہے کہتے ہیں کہ خلاف نہیں, ہم کہتے ہیں خلاف عادت ہے. خلاف عادت کاموں کو بھی خلاف
अकल बनाते हैं, एक धोखा देते हैं, खुद भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। जी लेकिन महाल अकली नहीं है, लेकिन बाज लोग इसको महाल अकली समझते हैं। और यह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, महालियती का क्या माना? अहल इसको नाजायज समझते हैं, महालियती का यह माना। जी और यह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और इस तरह के और वाक़यात ये खिलाफ आदत है, लेकिन महाल अकली नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। चौथा असल यह है कि मौजूद होने के लिए महसूस करना और मुशाहदा करना लाजिम नहीं है, ये जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुशाहदा करना, हर चीज का हम मुशाहिदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डार्क मैटर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मादे की तीन अज्जा है मौजूद है, हम देख सकते हैं, कोई भी नहीं। जब मादा देख नहीं सकते तो फिर आप कहते हैं कि आप हमें अल्लाह दिखा दो, जन्नत दिखा दो। जब देख लिया तो फिर वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूहुसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। वहां तो देखोगे फिर अरमान करोगे भेज दो। अल्लाह कहेगा कि मैंने आपको भेजा था, आपको किताब भी भेजी थी, आपको अकल भी अता किया था, आपके लिए हिदायत भी लोग बयान कर रहे थे। आप इम्तिहान के हाल में नहीं बैठते थे, और जो इम्तिहान के हाल में बैठता था उस पर भी आप वसवास, उस पर भी शैतानी हमले करते थे कि यार इम्तिहान आने वाले वक्तों के लिए इम्तिहान फजूल है, लेकिन ये फजूल नहीं है। एक वक्त आएगा कि सब कुछ हम अपने आंखों से देखोगे, वहाँ जन्नत भी है और वहाँ जहन्नम भी है। दुनिया में कोई भी काम बगैर मकसद की नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को मकसद के लिए बनाया है, अपने इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारी जिंदगी का मकसद मालूम है, लेकिन मुल्हिदीन कहते हैं कि हमें महसूस करा दो, हमें मुशाहदा करा दो तो हम मानेंगे। हम कहते हैं चलो हमें मादे का मुशाहदा करा दो, डार्क मैटर इसका मुशाहदा करा दो। आप इर्तिका के कायल हो, चलो हमें एक चीज दिखा दो ना, इर्तिका की वजह से दिखा सकेंगे? कोई भी नहीं दिखा सकता। तो चौथा असल बहुत जरूरी है, इबादत पड़े मुझसे। जी नंबर 4, असल मौजूद होने के लिए महसूस करना और मुशाहदा करना लाजिम नहीं है। वज़ाहत, बात चीज़ें मुशाहदा के साथ साबित होती हैं, जैसे कि दिन और रात का आना, ये हर इंसान मुशाहदा के साथ देखता है। और बात चीज़ें हवास ज़ाहिरा के साथ साबित होती हैं, जैसे कि आवाज़ का सुनना, ये कानों से साबित होता है वगैरह। और बात चीज़ें अकल के साथ साबित होती हैं, जैसे कि धुएं को देखने से तुम्हारे अकल में ये आता है कि आग लगी हुई है, हालांकि आपने आग को नहीं देखा। और बात चीज़ें सही नकली खबर के साथ साबित होती हैं, जैसे कि पहले कौमों से बाखबर होना, ये नकली खबर के साथ साबित अगर होता हम है। दलील नकली से इनकार कर देना और सिर्फ मुशाहदात पर आए तो हम तो तमाम तारीख से इनकार करेंगे। हिटलर गुजरा है ना, हाँ, जंग अजीम अव्वल हुआ है, दूसरा हुआ है, तारीख चंगेज खान, हाँ, इस तरह अलागुहान, इस तरह जितने भी तारीखी वाकयात है, उसका सबूत हमें किस वजह से मिलता है? मुशाहदात से या नकली खबर से? नकली खबर पर ईमान लाना वाजिब है। नकली खबर जब सही साबित हो जाए। मैंने एक शख्स से कहा, वो थोड़ा सा आधा मुल्हिद हो गया था, मैंने ये नहीं मानता था, वो कहता है कि हमें दिखा दो। मैंने कहा अगर आपको आपका भाई फोन कर दे कि बाप का एक्सीडेंट हुआ है और चलो अस्पताल पहुंच जाओ, तो आप क्या करोगे? उसने कहा कि मैं तहकीक करूंगा। मैं झूठ बोलते हो तहकीक? उस वक्त लोग तहकीक नहीं करते, अस्पताल भाग जाते। आपको पता है कि मेरा भाई सच्चा है। जब सच्चा आपको कहे कि यार एक्सीडेंट हुआ है, आप मानोगे या नहीं मानोगे? आप अगर कोई कहे एक तालिब इल्म यहाँ है और कहे कि यार रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मौलाना जख्मी हुआ है, तो हम सब भागेंगे या नहीं भागेंगे? अभी हम अगर तहकीक पर लगे, नहीं झूठ बोलते हैं, तहकीक वकीक नहीं करते, जब उस पर खुद आती है तो फिर भाग जाते हैं। लेकिन दूसरों को नकली खबर के बारे में, अब एक शख्स नबी सलाम ने सबसे पहले अपने कौम को क्या पेश किया? अपने आप को पेश किया। लबिस्तुम फीकुम उमरा, मैंने आप में 40 साल गुजारे, कैसे पाया मुझे? सबने कहा कि आप आमीन है और सादिक है। जब सच्चा और आमीन शख्स कहे कि मेरे पास आसमान से वही आती है और उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा है, जन्नतों को देखा है, तो फिर उस पर ईमान कैसा लाजिम लाना क्यों जरूरी ना होगा? उस पर ईमान लाना वाजिब है। उस पर ईमान लाना, उसने हमारे लिए जिंदगी के उसूल बनाए हैं। एक मुल्हिद के साथ पास था मेरा, उसने कहा कि आप उस पर तो अपने ईमान नहीं लाए थे। मैंने कहा आपने अगर ईमान पहले नहीं लाए थे, नबी सलाम ने उसकी अकीदे पर रद्द किया। वो 360 बुतों से मांगते थे, इसमें अल्लाह के वहदानियत मौजूद है, इस वजह से नबी सलाम पर ईमान नहीं लाए। लेकिन
مجھے ثابت کر دے کہ ان مشرکوں نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہا ہو، میں آپ کے مدعا کو مانوں گا۔ کوئی بھی نبی علیہ السلام کے ذات پر مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن نہ کوئی مستشرق، نہ کوئی ملحد، نہ کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، کوئی بھی نبی علیہ السلام کے ذات پر جھوٹا ہونے کا ایک بھی الزام نہیں لگا سکتا، اور نہ لگایا ہے۔ جب سچا آپ کو کہے کہ اللہ موجود ہے، جنت موجود ہے، اسلام حق دین ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں مانو گے اس کو؟ آپ کو سمجھ آئی؟ اسی طرح پانچواں اصل منقولات محض جو ہے، جو ہم کو منقول ہو چکے ہیں باتیں، ان پر دلیل قائم کرنا ضروری نہیں ہے۔ چنگیز خان کے بارے میں آتے ہیں کہ 3 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا، ابھی ہمارے پاس اس کا دلیل ہے نہیں، ہے منقول ہے۔ منقولات محض پر دلیل ضروری نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک مناظرہ ہوا ہے اویس اقبال کا مفتی سے یاسر ندیم الواجدی کے ساتھ، اس نے تاریخ ابن کثیر کا حوالہ دیا کہ اس میں آتا ہے کہ 6000 سال ہو چکے ہیں کہ کائنات بنی ہے، لیکن بگ بینگ کہہ رہے کہ 14 ارب سال پہلے دنیا وجود میں آئی۔ میں نے کہا کہ یہ منقولات ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں جو آیا ہے اس سے ہمارا عقیدہ نہیں بنتا۔ 14 ارب سال ہو گئے ہو، 1 ارب سال ہو چکی ہو، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں اپنے عقیدے سے کام ہے۔ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے مسلمات سے نہیں ہٹنا ہے کہ ملحد کے لیے آپ اپنے مسلمات کو چھوڑ لیں۔ اس کی ایک مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ زمین ساتوں آسمانوں کے قرآن کریم میں وضاحت موجود ہے۔ ایک ملحد مجھ سے کہنے لگا، تھوڑا سا پانی لا دیں کہ ملحد مجھ سے کہنے لگا کہ کہاں پر ثابت ہے 7 آسمان؟ میں نے کہا سائنس 5 سال کا بچہ ہے۔ کتنا؟ 5 سال کے بچے پر میں نہیں چھوڑ سکتا اپنے عقیدہ کو۔ سائنس ابھی تک اس وقت نہیں پہنچ سکے، اس نہج تک سائنس ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو دریافت کرے۔ پہلے تو اسلام کا یہ عقیدہ تھا، سب سے پہلے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ کائنات کے بارے میں 3 نظریات ہیں، ایک اسلام کا، ایک فیثاغورس کا، ایک بطلیموس کا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں، میں تقریباً 30-40 صفحے مطالعہ کیا کہ ان اصولوں کو ختم کر دو، لیکن یہاں ضمن میں یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اگر وقت زیادہ بھی لگ گیا تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے، چلو ہم سب نے اس استاذ کو کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم زیادہ دے دو، یہ ضروری ہے باتیں۔ 3 مقدمات کائنات کے بارے میں۔ ایک اسلام کا نظریہ ہے کہ کائنات میں مرکز معلوم نہیں ہے۔ دوسرا فیثاغورس نے نظریہ قبل مسیح پیش کیا تھا کہ کائنات کا مرکز سورج ہے، زمین اس سے گرد گھوم رہی ہے۔ تیسرا نظریہ بطلیموس کا تھا، اس نے کہا کہ کائنات کا مرکز زمین ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ عیسائیت نے یہ بطلیموس والا نظریہ قبول کیا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات پر آیا ہے، مرکز ہے، اس سے گھوم رہی ہے سارے کائنات، سورج اور جتنے بھی سیارے ہیں۔ لیکن فیثاغورس کا نظریہ جب کوپرنکس نے دیکھ لیا اور اس نے تحقیق کی اس پر، تو کوپرنکس پر مذہب نے پابندی لگا دی اور بدعتی ہونے کا الزام لگا۔ پھر 1600 میں گلیلیو آیا۔ گلیلیو نے جب دوربین کے ذریعے دیکھ لیا کہ کائنات کا مرکز سورج ہے، زمین نہیں ہے، تو اس پر بھی بدعتی ہونے کا الزام لگایا اور اس کو عمر قید کر دیا، اور عمر قید میں وہ مر گیا۔ اسلام کی اس وقت میں، لیکن کوپرنکس اور گلیلیو نے پھر بھی کہا کہ سورج ساکن ہے، کیا ہے؟ لیکن اسلام نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اسلام کو اس وقت بھی نظریہ تھا، اس وقت بھی گلیلیو نے، ابھی جدید سائنس نے، جدید فلکیات کا بانی کون ان لوگ بتا رہے ہیں؟ کوپرنکس کو بتا رہے ہیں، اس نے 4 اصول وضع کیے ہیں، لیکن جدید فلکیات کے مصنفین وہ مسلمان ہیں، ہم سے چوری کر کے ہمارے کتابوں سے وہ اخذ کر کے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب گیا تھا آکسفورڈ میں، جو برطانیہ میں، جو اس نے اپنے اکابرین کی کتابیں دیکھے، اس نے وہ چند اشعار پڑھے، کبھی یہ نو جو مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دو تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئینی جہادارے، وہ صحرائے عربیان شتربانوں کا گہوار۔ پھر وہ کہتا ہے مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کے، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنا آبا کے، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ،
वहां पर सारे हमारे मुसलमान फलसफा फल्कियातदानों से उन्होंने अखज़ किए और अभी कोपरनिकस की मोहर लगाया कि कोपरनिकस ने इजाद की, नहीं, यह मुसलमान ने इजाद की। कोपरनिकस ने उस वक्त पे गलत कहा था कि मरकज सूरज है, इस्लाम ने उस वक्त वजाहत की कि मरकज नहीं है। वो समा बनाना बेअयदि व इन्ना लमुसून, ये तो 20वीं सदी में इजाद हुआ, जब एडन हेबल ने देखा दूरबीन के जरिए, हेबल टेलीस्कोप के जरिए। अभी जेम्स वेब ऊपर भेजा है, ये बहुत आगे जा चुका है। अभी तक हेबल टेलीस्कोप था, हेबल टेलीस्कोप के जरिए उसने बिग बैंग का नजरिया भी दरियाफ्त किया और उसने ये भी दरियाफ्त किया कि कायनात में कोई भी मरकज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हक दिन है। मज़ाहिब में आप देखोगे तो मनकुलात महज़ब पर दलील कायम करना ये जरूरी नहीं है। इबारत पढ़े बोले से की बात जल्दी जल्दी। असल मनकुलात मादा पर दलील कायम करना सही नहीं है और इसके लिए दलील का मुतालबा करना भी सही नहीं है। वजाहत मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि चंगेज खान ने बहुत से मुल्कों पर हमले किए हैं। अब अगर कोई कहे कि इस बात पर दलील पेश करो तो इसका जवाब यह है कि ये मोतबर मौरखीन ने जिक्र किया है। इस तरह एक चीज जब सही नकली खबर के साथ साबित हो जाए तो इसका मानना वाजिब है। बात कहाँ से चली थी कि आपने मुसलमान से आपने इनकार नहीं करना है। अगर सूरज के बारे में, चांद के बारे में या जमीन और सात आसमान, साइंस मादे से बहस करता है और मजहब गैर मादी चीज है। आप समझते हो ना, साइंस ने आपने कभी भी मरहूम नहीं हुआ। एक नजरिया है, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हम कब तक थ्योरियां बदलते रहेंगे, हम कभी भी ऐसी थ्योरी तक नहीं पहुंच सके जो सच हो, जो अटल हो। और इस्लाम के पास वो थ्योरी मौजूद है कि कायनात एक दिन खुद ब खुद क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर जन्नत भी बनाया है, वहां पर जहन्नम भी बनाया है, वहां मेहमानखाना भी मौजूद है, वहां सब कुछ मौजूद है। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, ये मौजू जब भी कोई इंसान इसके साथ टच हो जाएगा ना, उसको वो खुशी देता है। अल्लाह वजील बसीरत इंसान मुसलमान बन जाता है। एक कायनात फितरत के बारे में, आप कवानीन फितरत के बारे में जब आप सोचते होगे तो आपका दिल खुद बहुत कलिमा शहादत पड़ेगा। अल्लाह शुक्र है कि अल्लाह आपने मुझे मुसलमान पैदा किया और मुझे अक्ल सलीम अता फरमाई। जो छठा असल एक ही मुद्दई हम मुद्दयान है। हम अल्लाह की वजूद मुद्दई किसे कहते हैं? दावा करने वाले को। मैं मुद्दई हूं, मैं अल्लाह की वजूद का दावा करने वाला हूं। मैं डंके के चोट पर अल्लाह का वजूद साबित करूंगा। जब एक गिलास साबित हो सकता है तो अल्लाह का वजूद क्यों साबित नहीं हो सकता? आप अल्लाह की गैर अक्ली होने का कुछ वजूद, कुछ एक दलील तो पेश कर दे। आपके पास अपने जिस्म का वजूद के बारे में दलील नहीं है, कल वजाहत थोड़ी सी हो चुकी है। तो फिर खुदा के बारे में आते, बात खुदा के वजूद की नहीं है, बात आपके और मेरे वजूद की है। क्या आप कहां से आए हो, मैं कहां से आया हूं? ये कायनात खुदा के वजूद पर गवाही दे रही है, समझते हो या नहीं? तो हमारे से नजीर का मुतालबा कर रहे हैं, क्या समझते हो? मुद्दई से दलील का मुतालबा होता है, नजीर की नहीं। हाईकोर्ट के जज साहिबान जब एक चीज का फैसला करते हैं, नजीर पर करते हैं या दलील पर? दलील पर। अगर नजीर का फैसला है तो मुझे ऐसा दिखा दो। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसका नजीर होगा कि दूसरे को कत्ल करे, ऐसे कत्ल किया है, ये नजीर है। मुद्दई से दलील का मुतालबा किया जाएगा कि मुझे वो दलील दे दो कि जिससे आपका सबूत साबित हो जाए। लेकिन यहाँ के धोखा देते हैं कि मुझे दिखा दो। तो आप कहोगे मुल्हिद को कि मुद्दई से दलील का मुतालबा होता है, नजीर का नहीं। बात चले नंबर 6, असल दलील अलग चीज है और नजीर अलग चीज है। मुद्दई से दलील का मुतालबा जायज है मगर नजीर का मुतालबा जायज नहीं। वजाहत मुद्दई से दलील का मुतालबा कर सकते हो लेकिन नजीर का मुतालबा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से सांप का बनना, तो इसके बारे में दलील का मुतालबा कर सकते हो लेकिन नजीर का मुतालबा नहीं कर सकते कि मुझे दिखाओ ये बात सही मूसा अलैहिस्सलाम का जो अमसा था उससे अजदहा बन जाता था, वो कैसे बन गया? वो हमें तो दिखा दो। हम कहते हैं हम कैसे आपको दिखा दे? हाँ, वो नजीर का मुतालबा है। नजीर का मुतालबा नहीं चलता दलील के सबूत के मैदान में। क्या चलता है? दलील चलता है, नजीर नहीं चलता। समझते हो? अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो क्लास के बाद जब अंदर बैठेंगे वहां पर तो फिर उसका इंशाल्लाह असल नशिस्त होगा। सातवां असल दलील अक्ली और नकली की में तारुफ की 4 सूरतें हैं, वो आप खुद पढ़ ले। आठवां असल पढ़े। असल जो है आपको शरीयत का कामिल फहम हासिल होगा। जब आप मुल्हिदीन के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपको शरीयत का कामिल फहम हासिल होगा। ऐसा ना होगा कि फिर आप शरीयत के उसूलों से खबर ना हो, चले इल्हाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर आप खुद वहां फंस जाओगे। क्या वहां फंस जाओगे? उसकी वजाहत मौजूद है जी। बात पर नंबर 8,
اصل شریعت کا فہم کامل حاصل کرنا ضروری ہے۔ الحاد کا ایک اصل اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ شریعت کا کامل فہم انسان کو حاصل ہو اور شریعت کے اسرار اور رموز پر واقفیت حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہر جاندار اور ذی روح کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اب اگر کوئی بھوک سے مر جائے تو ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بھوک سے مر گیا، تو کس طرح رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے؟ ایک مشہور اعتراض ہے، ایک کہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت نہ دے، افریقہ کے لوگوں کو کیا رزق کا انتظام کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ رزق کا کیا مطلب ہے؟ رزق کا مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت آتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ یہ لو کھا لو یہ لو۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو رزق کے لیے جس چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں وافر مقدار میں پیدا کی ہے، لیکن تقسیم کا طریقہ کار بھی بتایا ہے، لیکن تقسیم کرنے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ انسانوں کو۔ اب تمام دنیا میں سرمایہ دارہ نظام ہے، کیپٹلزم ہے، سودی نظام قائم ہے، تو سودی نظام میں کیا ہوگا؟ غریب دن بدن غریب ہوتا جائے گا اور امیر دن بدن امیر ہوتا جائے گا۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے 80% لوگوں کے پاس صرف 20% دولت ہے اور 20% لوگوں کے پاس 80-90% دولت ہے۔ اتنا گیپ ہے تو خود بہت انسانوں کی ضرورت کی وجہ سے لوگ اپنے رزق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس میں اللہ کی کیا قصور ہے؟ اللہ رب العزت نے ہوا ایک کرے میں، ایک کرہ ہے ہمارا زمین کرہ، زمین جو ہے ایک کرے میں سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ اس پر زندگی گزارنے کے لیے کتنے سائنسی قوانین چاہیے؟ 320۔ کتنے؟ ایلن ماسک آپ شاید جانتے ہوں گے، بہت سے ساتھی، وہ کہہ رہے کہ میں مریخ پر زندگی کا آغاز کرنے والا ہوں، وہاں میں 10,000 ایٹم بم گراؤں گا، وہاں پر ایسے ماحول بن جائے گی کہ وہاں انسان پہ رہ بھی سکے گا، وہاں آکسیجن بھی پیدا ہوگا، ہائیڈروجن بھی پیدا ہوگا، ہیلیڈیم بھی پیدا ہوگا۔ یہ سب کچھ انسان کو ضرورت ہے۔ پانی کس چیز سے بنتا ہے؟ ہائیڈروجن آکسیجن سے بنتے ہیں؟ نہیں بنتے۔ جب ایک کائنات میں نہ ہو تو پھر اصل ضرورت تو ہمارے پانی ہے، اصل ضرورت تو ہمارے لیے سانس ہے۔ ہوا جب نہ ہوگا، آکسیجن نہ ہوگا تو پھر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جو رزق یہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں دیے ہے، اور جو رزق کا جو دوسرا حصہ ہے ان کو انسانوں کو حوالہ کیا کہ میں آپ کا امتحان لوں گا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے حلال تجارت کرنا ہے، آپ نے سود نہیں کرنا ہے، آپ نے عشر دینا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر مسلمان ممالک شرعی اسلامی اصولوں پر آ جائے، کوئی بھوکا مرے گا نہیں۔ جب آپ انسان ضرورت کر رہے ہو تو اس کا الزام خدا پر آپ کیوں ڈالتے ہو؟ سمجھ چکے ہیں نہیں؟ اس اصل کا 8واں اصل شریعت کا کامل فہم ہونا ضروری ہے۔ 9واں اصل پڑھے، اور 9واں اصل جو ہے ملحدین کی اعتراضات کے پیچھے جو بھی فلسفہ ہوگا وہ ضروری ہوا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مکاتب فکر کا ایک ساتھی آ کر بیٹھ جائے، آپ اس کو نہیں جانتے کہ کس مکتب فکر کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرو گے؟ پہلے تو اس کو جاننا ضروری ہے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کس فلسفہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آپ کو اس فلسفہ ہیومنزم کا فلسفہ ہے، لبرلزم کا فلسفہ ہے، سیکولرزم کا فلسفہ ہے، سوشلزم کس فلسفے سے متاثر ہے؟ بعض لوگ سیکولرزم کو اسلام بتا رہے ہیں، اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ نہیں، آپ سیکولرزم پر جب آؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر کے بعد جب سیکولرزم پر پیریڈ ہوگا مغربی فلسفہ پر، تو پہلے سیکولرزم، ہیومنزم کے بعد سیکولرزم پر آئیں گے، تو پھر آپ وہاں پر اس فلسفہ کو آپ نے جانا ہوگا، تو پھر اس فلسفے سے آپ کو کیا اعتراض کا جواب دو گے؟ نمبر 9 اصل ملحدین کے اعتراضات کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ ملحدین کے اعتراضات کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ملحدین اعتراض کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس فلسفے کے بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے۔ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں پابندیاں کیوں ہے، حالانکہ انسان کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ ماڈرنزم کا فلسفہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ آزادی دے دو، اس آزادی کا اس کی ایک شاخ ہے مساوات، ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ ماڈرنزم کا فلسفہ ہے آزادی، مساوات اور ترقی۔ تین چیزیں ہیں، کیا؟ تین چیزیں ایسے ہیں کہ یورپی معاشروں کو ایمان کا درجہ دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آزادی، مساوات اور ترقی۔ ان تین چیزوں کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ کسی اقدار کو بھی نہیں مانتے۔ بس یہ تین چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ
किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो हमारे इस्लामी कवानीन नहीं मानते, इन तीन उसूल की बुनियाद पर नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि आप भी एक फितरी दिन है, इसमें तमाम इंसानियत के खैर वो फलाह है। इबारत पढ़े मुझे। मसलन मुल्हिदीन एतराज करते हैं कि इस्लाम में ऐसे पाबंदियां क्यों हैं, हालांकि इंसान को आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये मॉडर्न इज़्म के फ़लसफ़ा मसावात की बुनियाद पर एतराज़ करता है, क्योंकि आज़ादी फ़लसफ़ा मसावात की शाख है कि हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए। मॉडर्न इज़्म का फ़लसफ़ा आज़ादी, मसावात और तरक्की है। इसके जवाब में हम कहते हैं कि इस्लाम मसावत का दर्स नहीं देता है। इस्लाम क्या? इस्लाम इंसाफ का दर्स देता है। क्या? मसावत बाज़ वक़्त जुल्म बन जाते हैं। मसावत की बात जब आएगी तो औरत और मर्द के हुकूक मसावी हो जाएंगे। औरत कमजोर है, उसको अगर दुनिया के कामों में लगा दिया जाए तो उसके साथ जुल्म होगा या नहीं होगा? हम कहते हैं बाप का जो हक है बाप को दे दो, उस्ताद का जो हक है उस्ताद को दे दो, बच्चे का जो हक है बच्चे को दे दो। हर इंसान का हक मालूम है, इंसाफ है। अगर मसावत पर बात आई तो फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी। बात पड़े इसके जवाब में हम इसको बताएंगे कि इस्लाम मसावत का दर्स नहीं देता है, बल्कि इस्लाम इंसाफ का दर्स देता है कि हर मखलूक के साथ इंसाफ करो, हर किसी को अपना हक दे दो, हर मखलूक के साथ मुनसिफाना सलूक करो। औरत का जितना हक है इतना इसको दो, बच्चों का जितना हक बनता है इसको इतना दो, हर किसी का जितना हक बनता था उसको देना चाहिए। आपको मगरिबी फलसफा मालूम करना होगा और इस फलसफे के मुताबिक जवाब देना आपको लाजिम होगा। ऐसा ना हो कि जवाब सवाल एक तरफ से आए और जवाब दूसरी तरफ से दे रहे हो, नहीं, उस फलसफे की बुनियाद पर आपको जानना होगा। लेकिन एक दो तीन दिन का काम नहीं है, ये सिर्फ एक कोर्स है। आप आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह ताला हम मजीद कोशिश करेंगे कि सिलसिला बढ़ाए। और मैं खुद तो इसके लिए तो मैंने अपनी जिंदगी वक़्फ़ की है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताब मैंने जितने लिखे कि दरअसल एक दरसी किताब है, जिसकी मैं खुद एक दर्स भी हो, रिकॉर्ड पर हो। अगर कोई साथी इल्हाद पर मुकम्मल होकर हासिल करना चाहता हो, मुनाज़िराना अंदाज में उसके साथ गुफ्तगू की अहलियत चाहता हो, ये दर्स उनके लिए जरूरी होगा। इसी तरह आपको मगरिबी फलसफा भी मालूम करना, इस फलसफे के मुताबिक जवाब भी देना। लिहाजा मुल्हिदीन एतराज के पीछे जो भी फलसफा है उसका जानना बहुत जरूरी है। मुल्हिद जिस फलसफे से मुतासिर हुआ है वो उससे एतराज करेगा। समझते हो? जैसा कि वो कहते हैं कि जिस तरह मर्द को तलाक का हक हासिल है, औरत को क्यों हासिल नहीं है, तो पहले हम इस पर बात करेंगे कि मर्द और औरत के दरमियान मसावत किस उसूल पर है, वहां से बात पड़ेगी। मर्दों और औरतों के दरमियान मसावत का फलसफा अच्छा है या बुरा है? मैंने आपसे कहा पीछे आ जाओ, जैसे कि वो कहते हैं कि जिस तरह मर्द को तलाक का हक हासिल है तो औरत को क्यों हासिल नहीं है। पहले तो इस पर बात करेंगे कि मर्द और औरत के दरमियान मसावत का ये उसूल किस जगह से आया है। मर्दों और औरतों के दरमियान मसावत का फलसफा अच्छा है या बुरा है कि दोनों में मसावत होने चाहिए। इस्लाम कहता है कि हर किसी के साथ वो मामला होगा जो उसके जहनी और जिस्मानी अंदाज के मुताबिक हो। औरत को अल्लाह ताला ने कमजोर पैदा किया है तो इसके जिस्म के मुताबिक इस्लाम ने इस पर जिम्मेदारी डाली है, और मर्द का जिस्म मजबूत है तो मुशक्कत वाला काम उसके हवाले किया है। इस्लाम ने मुशक्कत वाला सारा काम मर्द के सुपर किया है। ये इसलिए कि मर्द का जिस्म मजबूत है और औरत को आसान तरह की जिम्मेदारी सुपुर्द की है। वह घरेलू निज़ाम और ख़ानदान की किफ़ालत करती है। बाज़ औक़ात मुसावात जुल्म बन जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि इस्लाम में अदल क्यों है, मसावत क्यों नहीं है, इंसाफ क्यों है, मसावत क्यों नहीं है? उसकी तरफ हम आते हैं जल्दी। इस्लाम में अदल क्यों है, मसावत क्यों नहीं? मसावत की बिना पर अदल नहीं किया जा सकता। मसावत का तकाजा है कि इसलिए कि मसावत का तकाजा है कि हर इंसान के माबेन हर जगह बराबरी कायम की जाए। इससे ये मसावत बाज़ जगह जुल्म बन जाती है। जिन लोगों ने ये नारा लगाया कि मर्द औरत के माबेन कौन सा फर्क है, उन्होंने मर्द औरत को बराबर कर दिया है। हत्ता कि कम्युनिस्ट ने तो यहाँ तक कहते हैं कि हाकिम और महकूम के माबेन कौन सा फर्क है। माबेन में फर्क के कायल नहीं है, लेकिन फर्क है नहीं है। एक मसावत की दर्ज देने वाले हमें मसावत की मसावत का दर्ज उसमें मसावत है। एलन मस्क के पास कितना दौलत है,
हाँ, बिल गेट के पास कितना दौलत है? 80%, 20% लोगों के पास 80% दौलत या मसावत है। वहां लोग भूख से मर रहे हैं, कहते हैं कि मसावत। ये सिर्फ हमारे नौजवानों को वर्गलाने के लिए बातें कर रहे हैं कि उसमें वो है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो तो इंसानियत से नीचे गुजर चुके हैं और हम जिस परस्ती कर रहे हैं। एक फिक्री इंसान ऐसा कर सकता है कि वो के मर्द के साथ शादी कर या खुद बीवी बन जाए हो या मर्द अपने लिए बीवी बनाए। वो तो इंसानियत से नीचे गुजर चुके हैं। अभी यहाँ पर जो मॉडर्निज्म फैलाने वाले लोग हैं उसकी खूबियां हमें बता रहे, नहीं उसकी खबासत हमें बताओ। वो तो वहां से निकले, वहां तो उन लोगों पर दीन की पाबंदी थी, वहां पर तो उन लोगों को इल्म की पाबंदी थी। एक तो इस्लाम का तो वहां से इन लोगों ने अखज़ किया है, स्पेन और जस से 800 साल वहां आपने हुकूमत की, वहां से तमाम उलूम उन्होंने मुंतकिल किए, वहां पर अभी उन्होंने तरक्की की है, हमारे उलूम पर तरक्की की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद इस्लाम है कि हर जगह भी जो है क्या तरक्की का जामिन मजहब है। अभी वहां तरक्की दौड़े, अभी हमको भी मजहब छोड़ना चाहिए। हम कहते हैं कि वहां खुद साख्ता ईसाईयत मौजूद था, उसमें पाबंदियां थी, उस पादरियों ने हुक्म लगाया था कि कोई भी बाइबल का तशरीह नहीं कर सकता। सबसे पहला उसमें जो शख्स पैदा हुआ मार्टिन लूथर के नाम से। एक प्रोटेस्टेंट अभी शायद 2 डलों में है, सबसे जो एक कैथोलिक है, दूसरा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का बुनियाद मार्टिन लूथर ने रखा। इसका तारीख पैदाइश है 1483 में। इनने इस्लामी मजहब के नाम से उन्वान कायम किया, एक जमात बनाई। फिर इन मार्टिन लूथर ने 95 में एतराजात किए और चर्च पर अवेजा की कि इसका जवाब मुझे पादरी दे दे। फिर वहां से इन्होंने मजहब को छोड़ दिया, तरक्की की राह में चल पड़े। हम कहते हैं कि इस्लाम तरक्की का जामिन है, वो खुद साख्ता मजहब है, ये तरक्की का जामिन है। जब हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाले थे तो तमाम दुनिया हमारे झंडे के नीचे सरों होता या नहीं था, नीचे था या नहीं था। उस वक्त हम इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाले थे। अब हम कैसे तरक्की करेंगे? हमारा निसाब तालीम हमारा अपना है। आपसे पूछता हूँ, जब आप अपने निसाब नहीं पढ़ सकते तो आप तरक्की कैसे करोगे? दूसरों की नकाली करोगे तो दूसरों की नकाली से कोई तरक्की याफ्ता नहीं। हम उस वक्त तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे जब हम अपने उसूल पर आएंगे, जब सूद खत्म होगा, जब कारोबार सही होगा, जब हमारे बच्चों को तालीमी इदारों में इस्लामी सकाफत सिखाया जाए। हम अपना सकाफत रखते हैं, हम अपना एक पहचान रखते हैं। जब हमारे अकाबिरीन जाते थे तो लोग डरते थे, जब हम जाते हैं तो हम उससे डरते हैं। क्यों? हमारे अकाबिरीन हमारे बड़े अपने लिबास में जाते थे तो उस पर रोक पड़ता था। और ये जब अब हमारे हजरात जाते हैं, वही टाई, वही वास्कट, वही चीज लटकाई, वो कहते थे तो माँ हमारा गुलाम है। अब तो हम गुलाम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें अपने उसलूबों पर आना होगा। इस्लाम में अदल क्यों है, मसावत क्यों नहीं, उसकी वजाहत जा रही है। और देखिए कहते हैं कि मसावत है, वहां भी मसावत नहीं है, सिर्फ नारे लगा रहे हैं। इबारत पढ़े बार ये मुमकिन ही नहीं कि कोई एक दूसरे पर तसल्लुत रखे और हुक्मरानी करे, हत्ता कि वालिद और बेटा भी। वालिद को अपने बेटे पर तसल्लुत और ताकत नहीं है। इसी तरह आगे बढ़े और समाज की हर तरतीब को दरम बरम करके रख दिया। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम का कोई कानून बेखिलाफ अकल नहीं हो सकता। यही वजह है कि इस्लाम ने अपने निज़ाम हयात में इंसानों के लिए मसावत से बढ़कर जिस चीज का फैसला किया है वो अदल व इंसाफ है। अदल व इंसाफ से किसी पर जुल्म का अंदेशा भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने अल्लाह पाक ने इंसान को इसी काम का मुकल्लफ बनाया है जिसकी इसे ताकत बख्शी है। यही इसका अदल है। इसी अदल के फार्मूले को सामने रखते हुए इस्लाम ने मीरास का कानून तय किया। इस्लाम ने औरत और मर्द की इबादत में फ़र्क रखा। इस्लाम ने मर्द को अपनी बीवी का कफील बनाया कि वो सिन्फ नाजुक है, इससे बाहर के शदीद व शकील काम नहीं हो सकेंगे, नीज़ बाहर इसकी इज़्ज़त व आबरू को भी ख़तरा है। लिहाजा इसे घर में ही मलका बनकर घरेलू काम काज तक महदूद रहना है और मर्द को इसके नफका का ज़िम्मेदार बना दिया। यही इंसाफ है, यही अदल है और इससे बेहतर इंसान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। कुरान में है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को अमानतें इनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह ताला सुनता देखता है। 10 नंबर असल, आप लोगों ने मुल्हिदीन के साथ जुज़वी गुफ्तगू नहीं करना है।
آپ نے اصولوں پر آنا ہے، کلیات پر آپ نے بحث کرنا ہے. آپ جب جزیات میں پڑھو گے نا تو پھر جزیات والے وہ ختم نہیں ہونے والے. ایک جواب دو گے تو دوسرا، دوسری سے تیسرا، تیسری چوتھا، بس سے سلسلہ چلتا نہیں. آپ نے ٹاپک پہ آنا ہے. آپ نے ملحد اویس اقبال نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کس زبان میں حکم دیا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. ہو آپ لوگوں نے وہ مناظرہ دیکھا ہے؟ دیکھ لیں. ہاں، میں نے الحمدللہ اس کو جواب دیا ہے. اس نے طرح سے اعتراضات قرآن پر اٹھائے ہیں، اس سوال پہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ رب العزت آپ جیسا، آپ اللہ کو مانتے نہیں تو اللہ کے کلام صفت ہے یا ذات ہے؟ کلام صفت ہے یا ذات ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں جو بول رہا ہوں یہ میرا صفت ہے یا میرا ذات ہے؟ یہ میرا صفت. جب میرے ذات کو نہیں مانو گے تو میرے صفت کا کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر دوسرا جواب میں نے دیا کہ آپ اللہ کو اپنے جیسا مخلوق سمجھتے ہو. میں تو زبان کا محتاج ہوں، آپ زبان کے. اللہ زبان کا محتاج نہیں، اللہ تو زبان کا محتاج نہیں ہے. البتہ اللہ نے ہمیں عربی زبان میں سمجھایا ہے. ہر کوئی جو زبان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی زبان میں اس کو سمجھا دیتا ہے. اللہ کو بات کرنے کے لیے زبان کے احتیاج نہیں ہے. زبان کیا ہے؟ حادث ہے. اللہ تعالیٰ حدوث کی صفات سے ماورا ہے. اس کو الحمدللہ تقریباً میں نے 5-6 جوابات اپنے دیے الحمدللہ. وہ کتاب جلد از جلد اویس اقبال کے اعتراضات اور ان کے جوابات 550 صفحے کتاب الحمدللہ وہ بس صرف فہرست بن رہی ہے اور وہ تیار ہے انشاءاللہ. میں جلد از جلد وہ بھی PDF بنا کر بھیج دیتا ہوں. تو جو آتے ہیں نا کلیات پر آپ نے بحث کرنا ہے. جب آپ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی صفات پر آپ کیا اعتراض؟ چلو پہلے ذات کو مانو پھر صفات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کس زبان میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. سمجھ گئے؟ آپ نے جزیات پر نہیں کلیات پر بحث کرنا ہے. میں آپ کو صرف اصول بتا رہا ہوں، باقی آپ خود جب پڑھو گے اور آگے آپ کو اس موضوع پر جو بھی علماء کرام ہے اس کے بیانات سنو گے آپ خود بخود آگے نکلتے جاؤ گے. ایک میں نے پہلے کیا کہا، اپنے کتابوں سے اپنے مسلمات سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. سائنس کی وجہ سے یا کسی اعتراض کی وجہ سے کہ تاریخ ابن کثیر میں آیا ہے کہ 6000 سال، اے میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ منقولات محضہ ہے. کیا آپ نے پڑھ لیا کرا؟ منقولات محضہ پر کیا دلیل ضروری نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. اگر آپ میرا عقیدہ بیان کرو کہ میرا عقیدہ ہے تو پھر میں اس کا دفاع کروں گا. پھر اس کا ایک جواب اور بھی دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا اس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہوتا تو اللہ ہمیں بتا دیتا کہ میں نے اس زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کی ہے. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم محدود علم رکھتے ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں محدود علم دیا گیا ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو آپ نے مسلمات سے انکار نہیں کرنا ہے اور آپ نے جزیات پہ نہیں آنا ہے، کلیات پر اس کو باندھ کے رہنا ہے. جب آپ اس کو باندھ دیں گے نا تو کبھی بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا. عبارت پڑھے چلیں. نمبر 10، اصل ملحدین کے ساتھ جزوی گفتگو کے بجائے ان کے ساتھ کلیات پر گفتگو کریں. رد الالحاد کی یہ اصل بھی اہم ہے کہ جزوی گفتگو کے بجائے کلیات پر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے جو کفر کے بنیاد پر لوگوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں. نقل کفر نہ باشد. ابھی ایک ہمارا جو موضوع ایسا ہے کہ بس اللہ کی ذات پر اعتراضات کر رہے ہیں. ایک پروفیسر تھا وہ بہت اعتراضات کر رہے اسلام پر. میں نے جب اس کی تھوڑی سی وضاحت مانگی تو خفا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ذاتیات پر آ چکے ہو. میں نے کہا آپ اللہ کی ذات پر آ رہے ہو، آپ کا ذات کیا ہے اور میرا ذات کیا ہے. آپ نے بھی اس کو ٹارچر کرنا ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اللہ کی ذات کو چھیڑے، میرا ایمان کو چھیڑے. میں اللہ سے جان سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے. نعوذ باللہ دے گا وہ گستاخی کرے گا تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اس لہجے میں کیا اس کو جواب دے دوں کہ وہ اخلاق کے دائرے میں تو آئے نا. میں کہتا ہوں چلو اللہ کو نہیں مانتے لیکن وہ گستاخی یار ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مذاق میں میرے باپ کو گالی دے گا، میں برداشت کروں گا، میں 2-3 تھپڑ اس کو ماروں گا اگر مذاق میں بھی ہوگا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب میں باپ پر اپنی عزت کر سکتا ہوں، اپنے باپ پر جان قربان، تو میرا خدا اور تو میرا رب ہے، اس نے تو مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کس چیز سے بنایا ہے، مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، مجھے اتنے خصوصیات دی ہیں. تو پھر آپ لوگوں نے کیا ہے اور آتے ہیں تو ہم نقل کفر نہ باشد کی
हमें अल्फाज उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको जवाब देना है। इबारत पढ़े मुझसे। हम मुल्हिदीन के साथ जुल्म के बजाय सबसे पहले तसव्वुर खुदा पर बहस करेंगे। हमारे नज़दीक खुदा की कुछ सिफ़ात हैं। एक सिफत हकीम है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला का हर फैसला हिकमत से खाली नहीं है, इसलिए इसमें भी कुछ हिकमत होगी। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर एतराज़ करते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि हम तसव्वुर रिसालत पर बहस करेंगे। ये लोग कुरान करीम के मफ़हूम पर एतराज़ करते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ वही के तसव्वुर पर बहस करें। हम जुज़वी एतराज़ात में शामिल नहीं होंगे। हम इनसे कुलियात पर बहस करेंगे और जुज़ियात और लामुतनाही हैं, तो इनके साथ उसूली तौर पर बहस करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के तसव्वुर पर, क़यामत के तसव्वुर पर, इंसान की ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी उसूल क्या है, हम इसे बताएंगे कि आप लोग खुदा को नहीं मानते, तो फिर एतराज़ का क्या मतलब और आपका क्या हक बनता है। पहले खुदा की सिफ़ात पर बात करेंगे। खुदा को मानते हो या नहीं, इन सिफ़ात के साथ मानते हो या नहीं जो हम मानते हैं। तो अगर इन सिफ़ात के साथ अल्लाह ताला को मानते हो तो कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि जुज़वी गुफ्तगू के बजाय कुलियात पर इनके साथ बहस करें। जो है शरीयत के उसूलों से हम जवाब देंगे। हम शरीयत के उसूल हमारे पास जो नकली दलाइल है कुरान और हदीस से हमसे नहीं मानते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अक़ली इस्तिदलालात बयान की है। वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिल आलमीन। ये कहते हैं कि हमें कौन जिंदा करेगा। खुदा ने उस वक्त भी कहा था कि आपके फिंगरप्रिंट भी आपको वापस मिलेगा। एक कायनात, तमाम कायनात हमारे लिए खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब बनाया है। इसकी कायनात में हम गौर फिक्र करेंगे और उसको जवाब देंगे। नंबर 11, असल शरीयत के उसूल से जवाब देंगे। हम जो जवाब भी देंगे तो हम शरीयत के उसूलों से इनके जवाब देंगे, और वो लोग जिस फ़लसफ़े की वजह से एतराज़ करते हैं, इस फ़लसफ़े से जवाब देना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने शरीयत के उसूलों से जवाब देंगे। मिसाल के तौर पर काफिरों को जहन्नुम में हमेशा के लिए अजाब देना जुल्म है। अकली जवाबात भी हैं कि काफिर ने खुद अपने लिए जहन्नुम का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने तो जन्नत और जहन्नुम के सब तफसीलात बयान कर दिए थे, काफिर ने जहन्नुम को पसंद कर दिया है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। दूसरा जवाब ये है कि हमारे नज़दीक अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात हैं, और इस सिफ़ात में से एक सिफ़त हकीम यानी हिकमत वाला है। बारवासल जो है, अभी मौलाना साहब आ चुका है, सिर्फ 2 मिनट हमें चाहिए। बारवासल जो है शरीयत के मुसल्लमात से हम बहस करेंगे। इबारत पढ़े बस खत्म करेंगे जी। बार मसले असल शरीयत के मुसल्लमात से बहस की जाएगी। अल्लाह एक है, नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, क़यामत हक़ है, कब्र की ज़िंदगी है। मुसल्लमात में से बहस करोगे, और जो फिरोई मसाइल में जो इख्तिलाफ है उस पर आपको फुरोई मसाइल में लाएगा। आप कहते हो क्या, एक तो साथी था मुल्हिद का एतराज़ भेजा क्या, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। मैंने कहा यार, इमाम बुखारी वो तो एक मुहद्दिस है, एक आलिम दीन है, आप नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, नबी अलैहिस्सलाम के खुदा को नहीं मानते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आया? चलो पहले उसूल पर आओ। फिर उसने कहा कि चलो मैं तो खुदा को मानता हूँ। मेरे कहा आप अजीब लोग है। बात कहाँ से शुरू करते हैं? जब हम उसको पकड़ते हैं तो फिर कहते हैं मैं तो खुदा को मानता हूँ, चलो इसका जवाब दे दो। तो आपने क्या करना है, आपने फुरोई मसाइल पर मुल्हिदीन के साथ, हमारा झगड़ा किस पर है? खुदा की जात पर है। फुरोई मसाइल पर वो आपको लाना चाहेगा, आपने उसके साथ उस पर बहस नहीं करोगे। जल्दी पड़ेगी। अगर ये लोग किसी फिरोई मसले पर एतराज़ करें तो हमें इससे कहेंगे कि यहाँ पर दूसरी तशरीह भी है, इसको क्यों नहीं मानते? मसाइल है हमारे पास जो तशरीहात है, तो हमारे जो दूसरे मकातिब फिक्र के साथी है उनके पास भी होते हैं ना, वहाँ वो तशरीह है, यहाँ है तशरीह है। हाँ, तो हम इनसे कहेंगे कि पहले तो इस्लाम के असूल को कबूल करें, अल्लाह ताला के बारे में अपना यकीन सही करो, तो आपको इन बातों का जवाब मिल जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि फिरोई मसाइल पर बात ना हो। फिरोई मसाइल में तो इख्तिलाफ है, इसलिए इस पर बहस नहीं की जाती। जो मुत्तफ़क़ अलैह हिस्सा है इस पर एतराज़ करें। अगर वो कहें कि आप एक दूसरे को गलत कहते हैं, एतराज़ करेंगे कि यार आप एक दूसरे को क्या कहते हो, गलत कहते हो ना, उसको हम जवाब दे दे हमारा फुरोई मसाइल में इख्तिलाफ है। क्या अल्फाज की ताबीर में, मैं तवजीह करता हूँ, अल्फाज की ताबीर में हम इख्तिलाफ रखते हैं। क्या मुसल्लमात है कि तमाम मकातिब फिक्र मुसलमानों की है, अल्लाह एक मानते हो या नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को आखिर नबी हम मानते हैं या नहीं,
قیامت کو مانتے ہیں یا نہیں، یہ تو ہم مسلمان ہیں، حج مانتے ہیں یا نہیں، 4 شادیوں کے قائل ہیں یا نہیں، یہ تو مسلمان جتنے بھی ہیں ہم سب مسلمان باقاعدہ فکر اس کو مانتے ہیں، لیکن فروعی مسائل میں ہمارا اختلاف اور وہ رحمت ہے ہمارے لیے، ہم نے ابھی زحمت اس کو نہیں بنانا ہے۔ چلو اور یہ الفاظ کی تعبیر کے اختلاف ہمارے اصول ایک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخرت، جنت، جہنم، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، یہ سب اسلام کے اصول ہیں جن پر ہم سب متفق ہیں۔ البتہ الفاظ کی تعبیر میں اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تو ہم سب کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس لیے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح الفاظ صحیح ابھی مطلب جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہے نا، کوئی گستاخی کی بنیاد پر اپنے مکتب فکر کا بنیاد رکھتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار بس میں سب سے زیادہ عاشق رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ، یہ تو الفاظ کی تعبیر میں، یہ تو فیصلہ، یہ تو فروعی مسائل میں ہے، لیکن اصل جو اصول ہے اس میں ہم سب متفق ہے۔ میں نے تو دعویٰ اور جواب دعویٰ، ملحدین کے ساتھ دعویٰ اور جواب دعویٰ منتخب کرنا، یہ تو میں نے کہا کہ یہ بھی پڑھیں گے، لیکن وقت بہت جلدی سے گزر گیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔